Dear students, this session is about functions of management. This is your second chapter in your first unit, management process. Listen children, management process. Management is nothing but what a manager does. So I will give you tips for this lesson that you assume yourself as a manager. Whenever I explain the points, you assume yourself as a manager. You assume a situation. You assume that how you will react in each situation, so that you can easily remember the points and it will be useful for you for your studies. So from today onwards, you assume yourself as a manager. For each and every examples what I give, you assume the situation. You assume yourself you are the leader of the organization. You assume what are all the tricks you will follow to come out from that situation. This helps you to by heart the lesson as well as to understand the concepts clearly. Okay children, now we will go to the functions of management. Functions of management. Before going to know about the functions of management, let us know what is management is. Management is the process of getting things through others. So manager is the person who manages the business and his job is to manage the things which is done by others. Hence, he has to perform few functions. A manager has to perform few functions for the success of the organization, and this functions is divided into two categories. One is main function, the other one is subsidiary function. Main function includes planning, organizing, staffing, directing, motivation, controlling and coordinating. And the subsidiary functions includes innovation, representation, decision making and communication. Children, before going inside the functions of management, I'll just give you an example. Whatever the task it is, whatever the task you want to achieve, you need to follow this 7 steps. This main function, everyone has to follow whatever the task it is. Let us have an example so that you can understand the concept clearly. See children, let's have an example like school sports day celebrate பண்ணுவாங்க. You know very well. Okay, why I am taking school as an example அப்படினா you can understand the concept clearly. இப்போ ஸ்கூல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? They will plan for the sports day. Date, என்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டே வச்சுக்கலாம், யார் சீஃப் கெஸ்ட், what is the timing, all the other things, everyone sit and plan. So now it's sports day is going to be in future period, but we are going to plan today itself for the sports day function. Next, what we will do? Organizing. Organizing is nothing but allotting the works to the employees. இப்போ headmaster எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் headmaster will do, will assign the jobs to the people. That is organizing. Next, staffing is nothing but giving right person the right job. யார்கிட்ட கொடுத்தா இந்த ஒர்க் கரெக்டாக நடக்கும், அவங்களுக்கு not only the work allocation, they will give the authority to complete the work in a positive way. உங்ககிட்ட இன்சார்ஜ் கொடுத்தாச்சு மேடம், இந்த ஒர்க்கை நீங்கள் எப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். தட் இஸ் கால்ட் as staffing. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைரக்டிங். ஒர்க்கு மட்டும் சொன்னால் போதுமா? டீச்சர்ஸ்க்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரும், அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணணும். HM should clarify all the doubts. That is called as directing the workers in the right path to achieve the success is called as directing. Next, motivation. டீச்சர்ஸ் அப்பப்போ மோட்டிவேட் பண்ணணும். HM என்ன பண்ணணும்? ஸ்போர்ட்ஸ் டே வரப்போகுது மேடம், இன்னும் 5 daysல ஸ்போர்ட்ஸ் டே இருக்கு, நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க, இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணுங்க, புதுசாக எதனா பண்ணுங்க, நம்ம ஒரு வாட்டி டெமோ வைக்கலாமா, லைக் சச் motivation should be given to the teachers to work more effectively. Then controlling. யாருன்னா சரியா ஒர்க் பண்ணலனா இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் தி ஹெட் மாஸ்டர் டு கண்ட்ரோல் தெம். இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டே அன்னைக்கு எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை கிராண்ட் சக்ஸஸாக முடிக்கணும். இதுதான் ப்ராசஸ். இது ஸ்போர்ட்ஸ் டேன்னு கிடையாது. வாட் எவர் இட் இஸ், உன் லைஃப்பில் நீயே ஒரு மேரேஜ் கண்டக்ட் பண்ணணும், இல்லை உங்கள் அக்காக்கு மேரேஜ், எனி ஃபங்க்ஷன், எனி திங்,
this main functions of management is very 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 essential. அப்போ நம்ம ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கே இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா அப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், ஜஸ்ட் இமேஜின் தி இம்பார்ட்டன்ஸ். Now you assume yourself as a manager. நீயே ஒரு மேனேஜரா நினைச்சிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டையும் நான் சொல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது you just take it to your brain, then it will be very easy to by heart. Now planning is the primary function of management. Listen children, without planning nothing can be done. For example, இப்போ நம்ம ஸ்கூலே எடுத்துக்கோங்க, ஆஃபீஸ் எடுத்துக்கோங்க, நாளைக்கு யார் வந்து ஆஃபீஸை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, இட் இஸ் ஆல்சோ பிளானிங். நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத டுடே we have to decide, that is planning. Planning is the primary function of management and nothing can be performed without planning. Planning இல்லாம பிளானிங் சரியா பண்ணலனா எதுவுமே பண்ண முடியாது. Planning refers to deciding in advance. Planning na enadhu? Deciding in advance. Planning is very important in achieving organizational long-term goals. So ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டா அதோட கோலே வந்து இட் இஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம். ஒரு வருஷத்துக்கு தே வில் பிளான், இந்த வருஷம் நம்ம இவ்வளோ டர்ன் ஓவர் எடுக்கணும். ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம பிளான் பண்ணும்போது பிளானிங் கரெக்டாக இருந்தாதான் தட் ஆர்கனைசேஷன் கேன் அச்சீவ் தி கோல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் organizing. Next one is organizing. Organizing is the process of assigning the work among the workers. யார் எந்த ஒர்க்கை பண்ண போறாங்க, சேல்ஸ் ஒர்க் யார் பண்ண போறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷாப் எடுத்துக்கோங்க, ஷாப்ல வந்து நீங்க தான் மேனேஜர். ஸோ யார் நாளைக்கு சேல்ஸ் யார் பார்க்க போறா, கலெக்ஷன் யார் பார்க்க போறா, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் யார் பார்க்க போறாங்க. ஸோ ஆர்கனைசிங் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் assigning the work among the workers. It is the process of establishing harmonious relationship among the members of an organization. ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ரெண்டு மெம்பர்ஸ்குள்ள ஒர்க்கர்ஸ்குள்ள ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுத்துட்டு வந்தாதான் work will be done in a successful manner. So organizing என்னது? It is the process of establishing harmonious relationship among the members of the organization. A smooth relationship among the workers is the secret of success. ஸோ ஒரு ஒர்க்கருக்கு நீங்கள் ஒரு ஜாப் அசைன் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு போய் நீ வந்து கூட்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துடு அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்கர் கிட்ட சொல்கிறீங்க. அப்போ தட் ஒர்க்கர் இஸ் டெல்லிங், நானே தான் 3 days கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கேன், today I feel very tired. Then immediately you should give respect to that, to his feeling. அப்போதான் அவன் வந்து அடுத்த வாட்டி சொல்லும் போது ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. So what you have to do, you have to create a smooth relationship. Okay, இன்னைக்கு நீங்க போலன்னா நாளைக்கு போங்க, so இன்னைக்கு வேற யார்கிட்டயாவது போங்க. அந்த மாதிரி like such you have to organize na dividing the work, assigning the work among the workers. Next one is staffing. Third point is staffing. Staffing refers to placement of right person in the right job. Staffing refers to placement of right person in the right job. Accounts teacher போய் science எடுங்கன்னு சொன்னா will it be effective? No, it will not be effective. So that person has to do that job. That is called as staffing. So staffing na placement மட்டும் கிடையாது. placement பண்றதோட work முடிஞ்சிருதா? கிடையாது. Staffing also includes selecting the person. First right person select பண்ணணும். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா அதுல work பண்ற employees வந்து should be good. அப்படி குட்டா இருக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? செலக்டிங் தி ரைட் பர்சன். நெக்ஸ்ட் ரைட் பர்சன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, உங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன தேவையோ அது மாதிரி அவனை ட்ரெயின் பண்ணணும். கிவிங் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் டு ஒர்க்கர்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? கிவிங் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் டு ஒர்க்கர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ரமோஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் பர்சன். நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்கள அவங்களுக்கு நிறைய அப்ரைசல்ஸ் கொடுத்தா தான் தே வில் ஒர்க் ஹாப்பிலி. நல்லா ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அப்ரைசல் கொடுத்தா தான் தே வில் ஒர்க் ஹாப்பிலி. இது எல்லாமே ஸ்டாஃபிங். ஆல் திஸ் திங்ஸ் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் ஸ்டாஃபிங். So staffing refers to the right person at right job, and success of the organization depends upon the proper staffing. Staffs ellarum happy ah irundha that organization will achieve success.
எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் ஏனோ தானோ ஐயோ நானும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் மேலே ஒரு எஃபெக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா தட் ஆர்கனைசேஷன் வில் நாட் சக்சீட். த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் டைரக்டிங். Directing denotes motivating, leading, guiding and communicating with subordinates towards achieving the goal. ஸோ ஒரு ஜாப் அசைன் பண்ணியாச்சு, இந்த ஒர்க்கை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதோட ஒரு மேனேஜரோட ஜாப் முடியாது. அந்த மேனேஜர் என்ன பண்ணணும், அந்த ஒர்க்கரை மோட்டிவேட் பண்ணணும். அடிக்கடி கொஞ்சம் போய் பேசணும், கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும். நீங்கள் சூப்பராக பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு சொன்னால் தே ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அண்ட் தே வில் டூ மோர் சூப்பர். ஸோ யூ ஹாவ் டு மோட்டிவேட் தெம். நெக்ஸ்ட் கைடன்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ அவங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் கைடன்ஸ். அவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். சாதாவாக போய் அடிக்கடி போயிட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை யூ ஹாவ் டு கம்யூனிகேட். இதெல்லாம் பண்ணாதான் ஆர்கனைசேஷன் கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட், எம்ப்ளாயீஸ் ஷுட் கெப்ட் இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் ஆல் நெசசரி மேட்டர்ஸ். அப்பப்போ அவங்க கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணி நீங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ண விரும்புறீங்களோ அதை அவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அவங்கள வந்து கரெக்ட் பாத்தில் டைரக்ட் பண்ணி விடணும். they have we the manager is the person who have to direct them to towards the success of the organization. Next, communication can be, அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் எப்படி பண்ணலாம்? கம்யூனிகேஷன் கேன் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், சர்க்குலர்ஸ். பார்க்கும்போது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்லை சர்க்குலர் எழுதி கொடுக்கலாம், இல்லை நியூஸ் லெட்டர்ஸ், இல்லை நோட்டீஸ் போர்ட், மீட்டிங்ஸ் எக்ஸெட்ரா. தெர் ஆர் சோ மெனி வேஸ் டு பி இன் டச் வித் தி ஒர்க்கர்ஸ். அண்ட் டைரக்டிங் இஸ் நத்திங் பட் மோட்டிவேட்டிங் த ஒர்க்கர்ஸ். அவங்க கூட டச்சில் இருக்கணும், அவங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் பாஸ் பண்ணணும், டே டு டே சேஞ்சஸையும் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் directing. The next one is controlling. Controlling is the process of balancing the actual performance of the worker with the expected performance. நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன், அவங்க எல்லாருமே ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்களா? இட் இஸ் 100% நாட். நோ, few will work as for the conscious, inner conscious. அவங்க மனசாட்சி படி அவங்க வாங்குற சம்பளத்துக்கு நம்ம நல்லா ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வெரி few. மீதி பேரெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் முன்னாடி ஓகே சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போய் உட்காந்து டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ஒர்க்கை we have to balance. Controlling is the process of balancing the actual performance. அவங்களோட ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸை உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸோட மேட்ச் பண்ணுறது தான் கண்ட்ரோலிங். அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். To improve the performance, we need to identify their problems and should give proper training and assistance for their improvement. அவங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை சால்வ் பண்ணிட்டு, எதனா ஒர்க் தெரியலன்னா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து, அவங்களுக்கு அடிக்கடி அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து, we have to control them whether they are working properly or not. Next one is coordination. Coordination is the process of connecting all individual and workers towards the achievement of organization goal. ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கும். கலெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு, சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அந்த மாதிரி எல்லா டாஸ்கையும் பிரித்து எல்லாருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் டேக்கு வந்து ஒரு டீச்சருக்கு வந்து ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஒரு டீச்சருக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ணுறது, ஒரு டீச்சருக்கு வந்து இன்விடேஷன் பண்ணுறது, எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்க. அந்த எல்லா ஒர்க்கையும் கோஆர்டினேட் பண்ணாதான் அன்னைக்கான ஷோக்கான சக்ஸஸே இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் as coordination. All the activities in the organization will be grouped. சின்ன குரூப்ஸாக பிரித்து எல்லாருக்கும் ஒர்க் அசைன் பண்ணியாச்சு, அலாட் பண்ணியாச்சு, ஸ்டாஃபிங் பண்ணியாச்சு, ட்ரைனிங் கொடுத்தாச்சு, அவங்க ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்தாச்சு. லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, எல்லா ஒர்க்கையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுல தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சக்ஸஸே இருக்கு. ஸோ கோஆர்டினேஷன் is the process of connecting all individual and workers towards the achievement of organizational goal. All the activities are divided into groups in the organization. Now, the grouped activities are coordinated to achieve the goal. The difficulty of coordination depends upon the size of the organization. So, coordination பண்றதுன்றது வந்து difficult task. வேற ஆளுங்க பண்ண work எல்லாம் coordinate பண்ணி present பண்றது தான் main job of management. ஆனா அது கொஞ்சம் difficult task. பட் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் அப்படின்றது வந்து it depends on the size of the organization. சின்ன ஆர்கனைசேஷன் ஒரு 50 மெம்பர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா
coordination work is easy, whereas big organizations, thousands of people are working now, coordination is difficult. So coordination, the difficulty of coordination depends upon the size of the organization. So children, next one is motivation. Now we have to motivate the workers. And the motivation இருந்தா மட்டும்தான் workers will work efficiently. அவங்க பண்ற work பிடிச்சு பண்ண வைக்கணும். அப்பதான் வந்து production, whatever the results you are expecting from the worker, you can get it only if they done it with the full hearted, ரொம்ப பிடிச்சு பண்ணணும். அதை பண்ண வைக்கிறது தான் ஒரு லீடரோட work. That is called as motivation. Motivation is the process of increasing the speed of performance of a worker. So அவங்க ஒரு worker ஐயோ ஒர்க் பண்ணணுமே அப்படின்னு பண்ணாம ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணாங்கன்னா they will work more speed, more performance will be very good. அதை யார் பண்ணணும்? leader. The leader should motivate the worker to increase the speed of the performance of the worker. It is the duty of the leader to create a favorable working place, fair treatment, monetary benefit, gentleman approach, etc. towards his workers. ஸோ அவங்களுக்கான ஸ்மூத் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஃபேவரபிள் ஒர்க் பிளேஸ், அவங்க பிடிச்சி அந்த பிளேஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை a leader should create it. நெக்ஸ்ட் ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். எல்லாருமே ஆல் ஆர் ஈக்குவல். யார் எந்த ஒரு அவங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம் சொன்னாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபேவர் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே we have to do it. Next one is monetary benefit. Gentleman approach. We should give respect, though they are our workers. இங்க வாடா, அங்க போடா, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாம ஜென்டலா சார் கொஞ்சம் இந்த ஒர்க்கை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல அவங்களுக்கு அவங்களோட ரெஸ்பெக்டை நம்ம புரிய வச்சோம்னா they will work more happily and that is called as motivation. This can be done. எல்லாராலையும் இது முடியுமா? எல்லாராலையும் தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்குறதுன்றது முடியுமா அப்படின்னா no, only a perfect leader can do it. This can be done only by resourceable leaders. Now children, we will see the secondary function of a management. Okay, the very first secondary function is innovation. See, மேனேஜர் எந்த ஒரு ஜாப் பண்ணாலும் அதுல இன்னோவேஷன் இருக்கணும். எல்லாருமே எல்லா ஜாப்புமே பண்ண முடியும். ஆனா யார் இன்னோவேட்டிவா பண்றாங்களோ அவங்க தான் மார்க்கெட்ல ரொம்ப நாள் சஸ்டெயின் ஆக முடியும். இன்னோவேஷன் இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல இன்னோவேஷன் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். டே பை டே இப்போ நம்ம போடுற ட்ரெஸ்லயே வந்து நேத்து இந்த ட்ரெஸ் போட்டோம், இன்னைக்கு அதே மாதிரி போடக்கூடாது, வேற மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்றோம்ல. தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்னோவேஷன். ஒரே இதை ரிப்பீட்டடா நம்ம வந்து பப்ளிக்கு கொடுக்கும்போது, கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது they feel bored with our product and they will not suggest our product. Hence எந்த ஆர்கனைசேஷனா இருந்தாலும் இன்னைக்கு கரண்ட் காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டு, ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரியே 10 ப்ராடக்ட் வருது மார்க்கெட்ல. ஸோ கன்சியூமர்ஸ் ஆர் த கிங்ஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட். தே வில் செலக்ட் தேர் ஓன் ப்ராடக்ட். அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கன்சியூமர்ஸ் வில் செலக்ட் த ப்ராடக்ட். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து இன்னோவேட்டிவா இருந்தாதான் பீப்புள் வில் ப்ரிஃபர் இட். என்னடா என்னவோ புதுசா இருக்கே அப்படின்னு மக்களை திரும்பி பார்க்க வைக்கணும். தட் இஸ் தி சக்சஸ் ஆஃப் த பிசினஸ் nowadays. Clear children? So innovation is the main function. Innovation is the preparation of individual and organization to face the changes made in the business world. Business world la enna changes nadakudho adukku namba opt பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும். That is called as innovation. For example, இப்போ Samsung கம்பெனி இருக்கு, சாம்சங் மொபைல் இருக்கு, ஐபோன் மொபைல் கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அவங்க எதுனா நியூ டெக்னாலஜி, தண்ணி டஸ்ட் ப்ரூஃப் அப்படின்னு அவங்க ஒரு டெக்னாலஜி பண்ணாங்கன்னா the next competitive company they should also be in a position to manufacture the dust free mobile phones. அப்பதான் உன்னோட போனை வாங்குவாங்க, இல்லனா நீ அவுடேட்டட் ஆயிடுவாங்க மார்க்கெட்ல. so many competitions. அந்த காம்படிஷன்ல ஒரு சேஞ்சஸும் நம்ம ஆப் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஆர்கனைசேஷன் அந்த சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். தட் இஸ் இன்னோவேஷன். Consumers are the king of the market
and they are satisfied only through innovation. So மொபைலே பாருங்க, யாருமே 1 year 2 இயருக்கு மேல மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்றது இல்ல. ஏன்? புது டெக்னாலஜி வந்துருச்சு, நம்ம மொபைல் மாத்தணும், புது டெக்னாலஜி வந்துருச்சு, நம்ம மொபைல் மாத்தணும்னு சொல்லி everyone is waiting for the new one. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஓல்டு ஒன்னே மெத்தட்ஸே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா நம்மளுக்கு சேல்ஸ் ஆகுமா? ஆகாது. தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் innovation. கன்சியூமருக்கு வந்து வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் தி மார்க்கெட். கன்சியூமரை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் ஆர் சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ். ஓன் ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா இன்னொன்று ஒரு ப்ராடக்ட், அதுதான் கன்சியூமர்ஸ். வை? பிகாஸ் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் தி, ஒரு காலத்தில் மேனுஃபேக்சர்ஸ் ஆர் த கிங். ஒரு மொபைல் கம்பெனியில் 2 மொபைல் கம்பெனி தான் இருக்கும். வாங்கினா அதை தான் வாங்கணும், நோக்கியா 1100 தான் வாங்கணும். அப்போ ஆப்ஷனே இல்லை. அப்போ வந்து மேனுஃபேக்சர்ஸ் ஆர் த கிங். இப்போ 10 மொபைல் கம்பெனிஸ் இருக்கு. என்னென்னவோ ஆப்பிள் இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு, நிறைய மொபைல் கம்பெனிஸ் இருக்கு. அப்போ கன்சியூமர் ஹேவ் மோர் சாய்ஸ். அப்படி கன்சியூமர் ஹேஸ் மோர் சாய்ஸ் இருக்கும்போது வாட் கன்சியூமர் வில் டூ? ஹி வில் பிக் அப் இஸ் ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ உன்னோட ப்ராடக்டை வாங்கிக்கோ நீ கம்பல் பண்ண முடியாது. உனக்கு இருக்க ஒரே வழி இனோவேட்டிவா திங்க் பண்ணி அந்த கன்சியூமரை உன் ப்ராடக்டை வாங்க வைக்கணும். அதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற பிசினஸ் உடைய ஒரு வாட் டு சே, தட் இஸ் தி அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் டுடேஸ் பிசினஸ். Innovation includes new technology, new package, new design, new product, new methods of discount. எப்படி வேணா இருக்கலாம், இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும் ஆனா உன்னோட ப்ராடக்ட். ஓகேவா? So that is called as innovation. The next one is representation. நெக்ஸ்ட், மேனேஜருக்கான ஹை குவாலிட்டி என்னன்னா ரெப்ரசன்டேஷன். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் அ மேனேஜர். மேனேஜர் ஷுட் ஆக்ட் அஸ் அ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் தி கம்பெனி. நான் இந்த கம்பெனியோட மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு த மேனேஜர் இஸ் கோயிங் டு ரெப்ரசன்ட் தி கம்பெனி. யாரா இருந்தாலும் மேனேஜர் ஷுட் பி மோர் எஃபிஷியன்ட் as he is the one who represent the company with its customers, suppliers, government officials, banks, etc. எங்க போனாலுமே மேனேஜர் தான் போய் ஒரு கம்பெனிக்கு பதிலா யார் பேசுவாங்க? மேனேஜர் தான் பேசுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது that manager should be highly talented, highly efficient, highly knowledgeable to represent the company. It is the duty of the manager to maintain good relationship with others. அவருக்கு சில கஸ்டமர்ஸ்னால கோபம் வரும், சிலரை வந்து ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ற மாதிரி பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் கூட அந்த ரொம்ப சாஃப்டா இவரு ரொம்ப ஹம்பிளா அவருடைய கோபத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஹம்பிளா குட் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் he can be a very good representative, very good manager. Next one is decision making. தாமதமாக எடுக்கிற எந்த டெசிஷனும் யூஸ் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பேரண்ட்ஸு பெரியவங்க எல்லாரும் சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. டெசிஷன் மேக்கிங் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேமே ஆடுறீங்க, செஸ் கேம் ஆடுறீங்க, இந்த மூவ் பண்ணுறீங்க, இந்த மூவ் கரெக்டாக இல்லையா எப்படி தெரியும்? உங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங்கில் தான் இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு பதிலாக அது பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா யுவர் டெசிஷன் இஸ் நாட் கரெக்ட். கரெக்டா? ஒரு கேமுக்கே அப்படின்னா அப்போ ஒரு பிஸ்னஸுக்கு எவ்ரி டே வி ஹாவ் டு டேக் டெசிஷன்ஸ் இன் த பிஸ்னஸ். அப்படி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸை டிசைட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு இது கரெக்டாக இருக்குமான்னு யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க். Very, very, very important task. ஒரு success of the business depends upon the decision making. Success of the organization depends on the right decision at right time. Last one is communication. Communication வந்து ரொம்ப important factor, அதே மாதிரி ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஃபேக்டர். கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கூட, சாதாவா தண்ணி எடுத்துட்டு வா அப்படின்றத கூட எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அதை எடுத்துக்கும் போது என்ன இந்த மேனேஜர் இவரோட தண்ணி பாட்டிலெல்லாம் என்ன எடுத்துட்டு வர சொல்கிறாரு, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஹெல்ப். இதே ரோட்டில் போகிறவங்களப்பா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுன்னா தே வில் டூ இட். ஆனால் ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னா என்ன மேனேஜர் நம்மள தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு வர சொல்கிறாரு. அந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து இட் இஸ் லைக் அ ஹேண்ட்லிங் தி நைஃப். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், ஒருத்தருக்கு அன்பா சொல்லணும், ஒருத்தவங்களுக்கு கோவமா சொல்லணும். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணால் மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் வில்
ரன் என்ன குட் மேனர். சிலருக்கு ரொம்ப எப்பவுமே அப்பா கொஞ்சம் பண்ணிடுங்கப்பா அந்த மாதிரியே கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து ஐயா இவர் வேஸ்ட், இவர் கெஞ்சுவாரு, மிஞ்சி போனா கெஞ்சுவாரு, இவரெல்லாம் ஒன்றும் நம்மள பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ரொம்ப திமிராயிடும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனும் இருக்கக்கூடாது. யாருக்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணா அது ரீச் ஆகுன்றதை தெரிஞ்சு நம்மளுடைய வியூஸை சொல்லும் போது opponent party should accept it without any hesitation. He should accept whatever you are telling. That is the talent of communication. நீ கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அவன் நோனே சொல்லக்கூடாது. ஓகே சார், ஐ வில் டூ இட் அப்படின்ற மாதிரி உன்னோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருந்தா மட்டும்தான் the manager can succeed in his business. So communication is the transmission of human thoughts, view or opinion from one person to another. Communication is the only way to coordinate the various activities of the organization. Proper communication helps greater for the success of the organization. So, a proper communication is the success of the organization. So, dear children, I hope you would understand the functions of management. And I request you all to assume yourself as a manager while you're reading each and every point. You assume yourself as a manager so that you will not forget the points and you will have new ideas. You will become a leader in future. All the best, children.